ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼ੋਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾਪੁਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਯਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਭਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ,
उत भूखै खाहे चलिए दूख। सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नहीं। साध संगत असल दे विच जदों तई सच्चे नाम दी भुख मनुख दे अंदर नहीं लगदी, मनुख दे अंदर परमेश्वर नूं जानण दी भुख नहीं लगेगी, जदों तई इहदी सुरती दे विच परमेश्वर दे लई प्यार नहीं आएगा, उदों तई मनुख दी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि मनुख अपने मन दियां वेगां दे पिछे तुरिया है। मन ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इच्छावां पैदा करता है, मनुख उन्हां दी पूर्ति दे लई सारा दिन यत्न करता है। और मन दे विच असंख्य ही तरंगां ने, मन दे विच असंख्य ही इच्छावां ने। एवें कह लिया जाए, मन जिहड़ा है असंख्य ही इच्छावां दा दरिया है, एक समुंदर है। इस दे अंदर पता नहीं किन्नियां क तरंगां उठी जा रही ने, और ये तरंगां उठदियां ने बह जांदियां ने, नवीं उठ पैंदी है बह जांदी है। ये कदी रुकण वाला काम नहीं है, ये चलदा ही रहेगा। इस करके जदों मनुख दा शरीर खत्म हुंदा है, उस दे खत्म होण दे नाल किते मनुख दी यात्रा नहीं खत्म हो जांदी, इहदी किते जीव आत्मा दी यात्रा रुक नहीं जाती। सिर्फ शरीर दा खत्म हो जाना, यात्रा दा खत्म हो जाना नहीं है, इनू नवां शरीर धारण करना पैंदा है। जैसियां इहदियां इच्छावां होणगियां, वैसी इनू दोबारा जन्म धारण करना पैंदा है। इस करके मनुख दा शरीर बार बार नहीं मिलता, दोबारा जन्म ते मिलता है। ये जरूरी नहीं यही वाला जन्म दोबारा मिले, ये जरूरी नहीं है मनुखा जन्म ही दोबारा मिले। ताही करके कहा जाता है, भई प्रापत मानुख दे होरिया। बड़ी मुश्किल दे नाल ये समा मिलता है। गुरबाणी दे विच ते एक शब्द वरत्या गया, किसानी तो संबंधित शब्द है। जिमें किसान अपनी फसल बीजन लगता है, साध संगत जे उन्हें कणक बीजनी होए ना, सब तो वड्डी गल उन्होंने कणक बीजन वास्ते वत्तर वेखनी पैंदी है, वत्तर कैसी है। जे किते वत्तर लंघ जाए, भावें लखां बीज सुट्टी जाए, बीज नहीं उगते। जिमींदार जिहड़े ने इस गल नूं जाणदे ने। जदों पैली दा वत्तर खत्म हो जाए खेत दा, फिर लखां वारी दाने सुट्टी जाओ, नहीं उगते। गुरबाणी कहती उदों दाने सुट भी लएगा, दाने उगने भी नहीं, फिर खाएगा कि भुखा रह जाएगा। इस करके चंगा जिमीदार अपने वत्तर की परख रखता है अपने खेतों के। जिन्हों वत्तर का नहीं ना पता, वो अपनी जिंदगी के सारे बीज गवा लैंदा है। बाणी कहती हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। ये मनुखा जन्म है, जे इस दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं लिया, फिर भुखा ही आया है, भुखा ही चला जाएगा। तृष्णा दियां भुखां लैके आया है, इच्छावां दियां भुखां लैके आया है। ये भुखां दे विच जम्मे, भुख दे विच जम्मे, भुखा ही मर जाएगा। सासंग गुरबाणी दे विच महाराज इन्ना भी कहिंदे ने, भाई गुरदास जी भी कहिंदे ने, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। दुनिया के उत्ते कोई भी ऐसा मनुख नहीं है जिहड़ा रज के जीवे। मनुख अपनी जिंदगी दे विच एक एक सैकेंड किसी ना किसी दुख तो गिरफ्त च है, किसी ना किसी दुख के कारे गिरफ्त विच पिया होया है। ये जरूरी नहीं है किसी कोल माया बड़ी ज़्यादा है, दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है। बाणी ये कहती है, पर मनुख इवें समझदा है, उसकी जिंदगी के दुखों का कारण यह है शायद उहदे कोल माया घट है, ये समझदा है। साध संगत समझण दे विच ते होण विच बड़ा फर्क है। कई बारी मनुख की समझ गलत हुंदी है। जिवें एक जंगल दे विच ना घोड़ा है, जंगली घोड़ा,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੜੱਪ ਮਾਰਦਾ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਛੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੰਡੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਸਮਝਦੇ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ, ਧਨ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੰਤਾਪਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਪਰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
होर बड़े दुख लग जाते हैं। फिर बाहरी तौर पर कई पदार्थ की जिन्नियां चीज़ां वेखेगा और आप जी हैरान हो जाओगे। मनुख पता है किन्नियां चीज़ां लेना चाहता है, जिन्ना कुछ ये वेखदा है सारा ही अपना कराना चाहता। जो कुछ ये वेख रहा है, जो कुछ ये वेख रहा है ना, ये समझ ये प्यास इन्नी तकड़ी है। जो कुछ वेखदा है ये कहना जे ऐसा होए भी चंद्रमा भी मेरे नाम लग जाए, इन्नी भुख है दी जिन्नी धरती दे। क्योंकि कदी वेखना जेड़ा 10 मरले च रहिंदा है ना, वो कहता 5 मरले होर हुंदे ते ठीक है, उन्होंने चलो 20 मरले होर दे दो, राजा है नहीं 20 होर हुंदे ठीक है। हौली हौली सारा जिन्ना शहर है सारा वो कहेगा सारे शहर च उन्हें नहीं रजना, दूजा शहर भी हुंदा ते ठीक सी। राजे महाराजे एवें करते सी, उन्होंने लड़ाई की, एक राज ते कब्जा किया, दूजे ते कर लिया, तीजे ते कर लिया। अंत दे विच जिंदगी निकल जाती सी, उन्होंने अंदरों राज करन दी जेड़ी वड्डे तो वड्डा राज करन दी तृप्ति नहीं सी हुंदी। एवें बाणी कहती है मनुखा तेरी जिंदगी चली जानी है, तेनू तृप्ति कदे भी नहीं होनी। ये नहीं है मनुख 2 प्रशादे खा के तृप्त हो जाता है, ये नहीं 2 प्रशादे खा के रब का शुक्र नहीं मनाउंदा। 2 प्रशादे खा के नवी एनर्जी पैदा करता, कल एवें कर देना, तृप्ति नहीं हुई। मनुख अपनी जिंदगी दे विच तृप्त होना चाहता है, ये दी प्यास है। और ये सोचता है शायद किते अज दुखी हाँ, जेब च धेला नहीं। प्रसाद संगत याद रखना, जिदन बहुते ज़्यादा धेले हो जाते हैं रब का नाम भुल जाता है, मनुख एक धेले का भी नहीं रहिंदा। मनुख ही नहीं रहिंदा। छोटियां दे नाल ईरखा करता है, छोटियां दे उत्ते हंकार करता है, वड्डियां नाल ईरखा करनी शुरू कर देंदा। ये दी जिंदगी चलती है। फिर अपने तो वड्डे नाल ईरखा, अपने तो छोटे ते क्रोध, ये मनुख की फितरत है। इस करके असीं गुरु अमरदास महाराज जी का जीवन समझ रहे हैं। सत संगत दे विच आउण दे नाल मनुख नूं सच्चाई पता लगती है, जिंदगी है की। जिंदगी दे विच मनुख प्रभु की बंदगी कमाउण आया, इनू पता लग जाता है। प्रभु की बंदगी तो बिना होर इहदा कोई आसरा भी नहीं है। जे अज इनू कोई दुख है, बंदगी तो बिना दुख नहीं मिटना। साध संगत याद रखना, जे इज बाणी कहती संपै को ईसर ध्याईऐ, संपै पुरब लिखे की पाई है। असल तू संपै करके धन दौलत करके रब नूं ध्या रहे हैं, याद रख जो पिछे लेख लिखे ने वो तेनों मिले। अज जो जिन्हों मिले है वो लेखा अनुसार मिले है। हाँ एक गल है, लेख मिट सकते हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के कोल एक बार ना एक सिख आया, वो कहता महाराज मनुख के लेख मिट जाते हैं। गुरु साहब कहते बिल्कुल मिट जाते हैं। कुरुक्षेत्र के कोल शायद बारने की गल है इत्थों की। महाराज कहते मिट जाते हैं किवें? महाराज कहते कदे मोहर वेखी है? मोहर आपां स्टैंप जिन्हों कहने, कहते वो अखर पुट्ठे हुंदे ने, जिवें ही मोहर कागज़ ते वजदी अखर सीधे हो जाते हैं। पुट्ठे हुंदे ने मोहर दे अखर, पर जदों कागज़ ते लगदी है अखर सीधे हो जाते हैं। कहते एवें मनुख दे लेख पुट्ठे हुंदे ने, जदों गुरु दे चरणों दे विच मत्था टेक दिंदा लेख सीधे हो जाते हैं। उदों हुंदे ने, उवें नहीं हुंदे। गुरु दे दसे बचनां नूं मन लैंदा है, बंदगी करना शुरू कर दिंदा है, जिहड़े लेख पुट्ठे ने सीधे होने शुरू हो जाते हैं। पर असल दे विच विश्वास रख के करे तो सही परमेश्वर की बंदगी। गल तो इन्नी है, जिवें मोहर दे अखर पुट्ठे ने, पेपर ते वजिया मोहर सीधी नज़र आउंदी है, मनुख दे मस्तक दे लेख काले ने। जिदन प्रभु की बंदगी दे नाल इह सीधे कर सकता है, बंदगी सीधे कर दिंदी है लेख। बाणी दे विच महाराज ने तां ही कहा, अगन जिन्ना तप होना चाहिए, तप तेज होना चाहिए, बंदगी होनी चाहिए है। बंदगी मनुख की जिंदगी तो संतापां नूं खो लैंदी है। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलीए दुख। जे वो भुख लग गई जिन्हों रब दे नां दी, सच्चे नां दी, सच्ची बंदगी दी, जिस नूं भुख लग गई, साध संगत सारे ही दुख चले जाएंगे, सारे ही। आओ हुण गुरु अमरदास महाराज जी का कल इत्थों ताईं असीं प्रसंग सुनिया सी। महाराज जी गोइंदवाल साहिब दे विच रहिंदे ने। जिन्ने गोइंदवाल साहिब दे विच लोग रहिंदे ने, सारियां नाल गुरु अमरदास जी का बड़ा प्रेम है। सारियां नाल ही बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि हिरदा वैरागी है।
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਕਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। अपर कष्ट की गिनती को है, दारन काल न आन सको है। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। अवध बीते नर जो मर जाए, कृपा करहे तिस देह जीवाए। ਆਪਣੀ ਔਧ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਗਤ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਵਿਖੈ ਨਹਿ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਵਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਅੰਤ ਰਹਾਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਨਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਠਾਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਲਿਆਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਚਰਨ ਚੁਹਾਵਤ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਤਿਸ ਮਿਰਤਕ ਜੀਵਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਰ ਉਠਾਏ ਲੈ ਆਵਹਿ, ਸੋ ਨਿਜ ਭਗਤੇ ਸਦਨ ਤਿਸੀ ਧਾਵਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੋ ਨਰ ਪਾਏ, ਬਸ ਹੈ ਸੁਖੀ ਕੀਰਤ ਬਿਰਤਾਏ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਕਲਿਆਣ, ਨਰ ਅਰੋਗ ਨਿਤ ਰਹਿ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾਹੀਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ
ਆਹਾਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲੀਆ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਓਗਰਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਲਓ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਖਾਣਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਵੈਸਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਦਮ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਤਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਸਭ ਹਨ ਕੇਵਰ ਧਿਓ ਪਰਵਾਰ, ਭਏ ਧਨੀ ਨਰ ਤਾਰਦ ਟਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ,
उस चीज़ की फिर चिंता परमात्मा नूं वो है, साध संगत है तां ही तो उन्हें चिंता है। कदी वेखना इत्थे लंगर की कमी नहीं, क्यों इत्थे किसी एक मनुख का नाम नहीं है। जे किसी दिन कोई मनुख अपना नाम जोड़ लेगा ना भी मैं लंगर चला रहा, बस उस दिन ही कमी आ जाएगी। उस दिन ही भावें किते भी है, भावें उन्हें गुरुद्वारा बनाया उत्थे बह के कहना शुरू कर दे ये लंगर मैं चला रहा, गुरु नानक का नाम हटा दे, वह लंगर दूजे दिन ही फेल हो जाएगा। जदों ते लंगर दे उत्ते गुरु का कुंडा है, परमात्मा का नाम है, लंगर दे पिछे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ परमात्मा की बंदगी है, फिर भंडारे भरीदे रहिंदे ने। भरे भंडार अखूट अतोल, ये भंडार फिर भरे ही रहिंदे ने। एवें जदों घर दे विच लंगर तैयार करे ना मनुख, अपने घर दीयां वस्तुआं नूं ये कहना शुरू कर दे भाई ये परमात्मा दियां ही ने, मेरियां नहीं। उस घर चों भंडारे कदी मुकदे ही नहीं। जिहड़े घर दे विच ये गल हो जाए शुरू, ਜਿਹੜੇ ਇਹ कह देन भाई ये लंगर ते परमात्मा दा, मेरा कद है, मैं किहड़ा कमाया। ये कमी उदों आनी शुरू होंदी है जदों मनुख दी हउमे अड़ जांदी है, उदों कमियां ही कमियां ने। परमात्मा नाराज हो जाता है। हउमे वाले बंदे नाल, हउमे वाले मनुख नाल ते परमात्मा दी दोवां दा आपस दे विच बनदी नहीं है। हउमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वस है एक ठाए। जिथे मनुख कहण लग जाए मेरी मर्जी के नाल परिवार पलते हैं, साध संगत याद रखना परमात्मा उस घरों तुरया जाता है, उत्थे नहीं रहिंदा। जिथे गल ये आ जाए ये सारा कुछ ही परमात्मा का है, फिर वो चिंता परमात्मा नूं हो जाती है। मैं कई बार भगतां की साखी सुनदा, भगत कबीर जी ने घर लंगर कर लिया तो किसियां ने निंदकां ने, क्योंकि निंदक होंदे ही ने, निंदकां ने फैला दी गल कबीर दे घर ते लंगर है ते लंगर दे विच नाले दे कई प्रकार के भोजन ने, सारे पिंड नूं लंगर छकाउणा ने, सारा पिंड ही लंगर छकेगा ते नाल दी नाल ओ कोई सोने दीयां कोई चीज़ां भी नाल देवेगा। सारा पिंड लंगर छकण कबीर दे घर। कबीर सोचते ने भी मैं कोई इंतजाम करा, उठ के बाहर आ गए। पिंड दे विच लोकी कहण लग पे ने, भज्जे नहीं, इंतजाम करने बाहर आ गए। दरख्त दे ओले खलोते ने, वावा समा बीत गया, कोई भगत ने 2-4 घंटे बीत गए, लोकी उधरों लंगर छकते होण, कहण भी कबीर ने कमाल कर दी, ऐसा लंगर ते आते पिंड च किसी ने भी नहीं किया। कबीर कहना मैं लंगर छकाया ही नहीं तो मैं सौदा लैके ही नहीं गया, तो कौन छका गया। कबीर अपने घर गए, लोई नूं पुछया, माता लोई नूं, कहते स्वामी जी तुसीं ते रस्तां दे के गए हो सारियां, ये सारा कुछ जो मैं वरताया तुसीं दे के गए हो। कबीर कहना मैं नहीं आया, फिर वो परमेश्वर ही दे गया। जो किछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। ये जो कुछ किया परमात्मा ने, ना कबीर दा हो गया। साध संगत जदों मनुख सारा कुछ समर्पण कर दे, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। साध संगत जदों असीं अरदास करते हैं ना, गुरबाणी विच अरदास लिखी है, अरदास दे विच 2 शर्तां मनणियां पैंदियां ने मनुख नूं। पहली शर्त तो यह कहनी पैंदी है भी ये तन मेरा नहीं। दूजी गल ये कहनी पैंदी है ये मन भी मेरा नहीं। फिर जदों तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, फिर तीजी गल अपने आप ही बन जाती भी धन मेरा है ही नहीं। तू ठाकुर तुम पह अरदास। हुण ये अगे अगली ये आपां जदों अरदास कर रहे हैं ना, ये तो पंक्ति कह दी भी तेरे अगे अरदास है। क्यों हे परमात्मा तेरे अगे अरदास क्यों है? उसका कारण पता, अगे लिखिया महाराज ने अगली पौड़ी दे पंक्ति च, जियो पिंड सब तेरी रास। कह दिता मेरा तन ही नहीं, ना मेरा मन है, ते जियो पिंड सब तेरी रास। फिर तेरी ही राशि है सारी, तेरे ही तेरा दिता सब कुछ है, ताई ते अरदास कर रहे हैं। जे कुछ अपना है फिर अरदास करन दी लोड़ नहीं साध संगत। इस करके गुरु महाराज जी के समय जिन्ने उत्थे लोग रहिंदे ने, प्रभु की बंदगी करते हैं, सारा कुछ परमात्मा नूं समर्पण करते हैं, फिर जिहड़े भंडारे ने वो फुल भरे रहिंदे हन। धन धन सतगुर को कहें,
ਦੁਆਰੇ ਪਰ ਨਿਤ ਬੰਦਤ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹੈ ਬੈਠੈ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹੈ, ਸਮਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਲੂ ਸੋ ਆਗਿਆ ਕਹਿ ਰੱਖੀ, ਪੁਰਖ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੋਏ ਦੁਖੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਧ ਤਬ ਆਨ ਸੁਨਾਵੋ, ਕਹਿ ਹਮ ਕੋ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਉਹਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਨ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾ ਬਸਤ ਪੁਰੀ ਛਤ ਰਾਣੀ, ਉਤੋ ਏਕ ਨੰਦਨ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਪਾਲਾ, ਬਿਨ ਭਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਤਿਸ ਕੋ ਤਪ ਆਵਾ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਤਿਸ ਤਨ ਬਿਨ ਸਾਵਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੀ ਨਿਸਾ ਹੁਤੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਰੁਦਤ ਬ੍ਰਿਧਾ ਪਿਕ ਸੁਤ ਗ੍ਰਸ ਕਾਲਾ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਕ ਕਰਤ ਬਿਰਲਾਪ ਪੁਕਾਰਾ, ਏ ਸੁਤ ਮੈਂ ਅਬ ਲੋ ਤੁਝ ਪਾਰਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇਰੋ ਨੈ ਦੇਖਣ ਕੀਨਾ, ਗਇਓ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੋਹਿ ਬਹੀਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਹੇ ਨੰਦਨ, ਮੈਂ ਕਰਹੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੈ ਪਛਤਾਤੀ,
ਇੱਕ ਅਲੰਬ ਤੂੰ ਮਮ ਸੁਖ ਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਇਤ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਊਚ ਪੁਕਾਰਤ, ਮਹਾ ਸ਼ੋਕ ਮੈਂ ਕੇਸ ਉਖਾਰਤ। ਮੋਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪੀਟਤ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਰੋਈ, ਅਤ ਸੰਕਟ ਤੇ ਧੀਰ ਨ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਬ ਰਹਿ ਸੇਖ, ਉਠੇ ਜਾਗ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸੇਖ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਘੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾ ਨੇ ਨਿਜ ਸੁਤ ਉਚਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਵਾਰ ਪਰ ਪਾਇਓ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਦਤ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਛਿਨ ਕਾਨ ਪਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਕੈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬਿਲਾਪਤ ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਰਿਦ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਉਹਦਾ ਵਿਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੋ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਪਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੂਕ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਾ ਠੁੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਲਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਦੇਖ ਬੱਲੂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ, ਕੌਣ ਬਿਰਲਾਪਤ ਦੁੱਖ ਜਿਨ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਰੁਦਨ ਹਟਾਓ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰ ਇਮ ਸਮਝਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਦੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਮਾਂ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿਲ ਖੀਮਾ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।